گے کہ ہم تو تیری قوم کے اندر پھوٹ ڈالنے میں لگے ہوئے تھے، ایک دوسرے پہ فتویٰ دینے لگے تھے۔ جو 3 انگلی اپنی طرف اشارہ کرتی ہے اس کی طرف ابھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ اس کا مثال یہ بتائی گئی، ایک بار کسی کو سوچو تو 3 بار اپنے بارے میں سوچو۔ کسی پر الزام لگانے سے پہلے میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے شہدائے کربلا کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ہمیں یاد نہیں؟ یا حسین کے نعرہ ہم لگاتے ہیں، لیکن وہ حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم اگر کسی کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہو تو پہلے 99 مرتبہ اس کے بارے میں اچھا گمان کرو، اس کے بعد تمہیں حق ہے کہ تم ایک بار اس کے بارے میں برا سوچ سکو۔ ہم 99 مرتبہ برا سمجھتے ہیں، اس کے بعد 100 مرتبہ بھی اس کے اوپر فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ مسلمان تھے اس لیے دنیا میں عزت پا رہے تھے۔ یہودی اور نصرانی ان کے پاس اپنے فیصلے لے کے آتے تھے کہ آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں، آپ ہماری مدد کریں، آپ رہبری کریں۔ ہماری بیٹیاں، ہم سفر پہ جا رہے ہیں دوسرے ملکوں پر، تو آپ ہماری بیٹیوں کو، ہمارے زیورات کو اپنے پاس رکھ لیں۔ وہ معزز تھے، وہ عزت پائے ہوئے تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور تم سب لوگوں نے جب قرآن کو چھوڑا، قرآن کے پیغام کو چھوڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو چھوڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو چھوڑا، تو تم تارک قرآن ہونے کی بنا پر ذلیل اور خوار ہو رہے ہو۔ جن لوگوں کو یہاں جگہ نہیں ملی ہے وہ باہر بیٹھ سکتے ہیں، باہر بچھات بچھی ہوئی ہے، بچھات اور بچھا دی گئی ہے، اور بچھات آ گئی ہے، بچھات بچھا دی گئی ہے۔ تو یہ مدعا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم آپس میں اتفاق اور محبت کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں۔ ہم سب مل کر، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اس جماعت کے اندر کون کون کھڑا ہے کہ ہم کسی کا انٹری کرتے ہیں، کسی کے دل کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے دل میں کس کی کتنی محبت ہے۔ امام نے کہا اللہ اکبر، ساری کے ساری صفحے اللہ اکبر کے کھڑے، امام کہتے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں سارے کے سارے سجدہ ریز اللہ کے سامنے۔ اس سے بہترین اجتماعیت کی، اس سے بہترین محبت کی مثال کون سی ہوگی؟ اور اس نماز کو 5 وقت تم پر فرض کر دیا کہ 5 بار جا کے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ دل میں تمہارے کینہ بغض اگر ہے، کسی سے نفرت ہے، اور وہ بھی اگر نماز کی حالت میں تمہارے ساتھ میں آ کے کھڑا ہو گیا تو تم نماز توڑ کے باہر نہیں بھاگ جاؤ۔ اگر اس بنا پہ نماز توڑو گے تو کافر ہو جاؤ گے، کفر ہو جاؤ گے، کفر کر دو گے۔ کیسی محبت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے دی۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم کسی پر الزام نہ لگائیں، آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ رہیں، سب کے ایمان کی قدر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دلوں کے اندر سجائیں، دلوں کو اس سے منور کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آپ کی بخشش نہیں ہے۔ کوئی دعا اللہ سے مانگو گے اور اس میں درود شریف شامل نہیں ہے تو وہ دعا رد ہو جائے گی۔ میں اپنی ذاتی زندگی کا بیان نہیں کروں گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں، میری کوشش ہے کہ میری زندگی میں صبح سے لے کے شام تک میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنی زبان سے جتنا زبان کو پاک کرنے کے لیے میرے آقا پر درود بھیج سکوں، بھیجنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا گھر سے نکلتا ہوں تو میرا پہلا قدم جو ہے وہ سیدھا قدم نکلے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھوں تو میرے آقا کی سنت طریقے پر کھانا کھاؤں۔ میں بڑائی نہیں کر رہا ہوں، یہاں تک کہ اس وقت میری سمجھ اتنی زیادہ ڈیولپ بھی نہیں ہوئی، اتنی ساری، لیکن شادی کا وقت آیا تو میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں کسی لائق نہیں ہوں، کچھ کمائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے طے کیا تھا کہ میرے آقا نے جہیز کو پسند نہیں کیا، اور جس جہیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 برتن دیے تھے، ہم 5 برتن کی جگہ 5 لاکھ کے برتن لے رہے ہیں۔ باہر کی صفحے درست کر لیں بھائی، باہر کی صفحے، کیونکہ باہر اور لوگ آ رہے ہیں، اور لوگ آتے دکھ رہے ہیں، لہٰذا باہر کی صفحے درست کر لیں اور ان کے لیے جگہ کر دیں۔ تو میں نے شادی کی تو جہیز کا انکار کیا۔ کیوں کیا جہیز کا انکار؟ کل میں میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روز محشر پہ کھڑا ہوں گا تو میں کیا جواب دوں؟
मैं नौजवानों को बारहा कहता हूँ, बहुत से भाई लोग हमारे ये मुतालबा करते हैं साहब फलां जगह बैंड बंद हो गया, फलां जगह बैंड बंद हो गया, आप भी बैंड बंद कर दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं, बैंड बंद करेंगे। लेकिन मेरा एक थोड़ा सा मशवरा ये था कि भाई बैंड बजाने वाले आज के दौर में मुश्किल से 5-10% बचे। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इस्लाह हो चुकी है 70-80% लोगों की कि बैंड नहीं बजा रहे। लेकिन जहेज लेने वाले 100% नहीं तो 99% मौजूद हैं। तो भाई सबसे पहले जहेज रोको अपना। इस जहेज की वजह से क्या हो रहा है ये सब नहीं समझ रहे हैं क्या? घरों में बच्चियां बैठी हैं, बैंड की वजह से नहीं बैठी हैं। बूढ़े बाप को 2 लाख 3 लाख कैसे इकट्ठे करना पड़ रहा है, कैसे कमर टूट रही है उसकी, क्या उस पर तरस नहीं आता हमें? बैंड को आज बंद कर दे, और बैंड कई जगहों पर बंद भी किए गए, ऐलान किया गया। जहेज का कोई ऐलान नहीं करता है, क्योंकि जहेज मुझे जैसे काजी साहब को भी चाहिए। मैं भी अपने बेटे की शादी करूं तो मैं भी, पर साहब मैंने तो मना कर दिया था उनको, और उन्होंने खुशी से दे दिया। क्यों? खुशी से सब्जी लेने जाते हो, वो 10 रुपए किलो बताए 12 रुपए लेके आते हो, कभी 8 रुपए करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उस बेटी के बाप की खुशी का इतना ख्याल है तुम खुशी से मना कर दो हम नहीं लेंगे, उसके ऊपर कितना बड़ा रहम करेगा अल्लाह ताला, कितना खुश हो जाएगा वो कि मेरे 2 लाख रुपए बचा दिए। कितने अच्छे लोग मिले थे, पूरी जिंदगी तुम्हारी तारीफें करेगा, और उस तारीफों की वजह से कई लोगों की इस्लाह हो जाएगी, और तुम वो 2-5 लाख रुपए का जहेज लेके अमीर बन जाओ। आज अल्लाह का शुक्र है मैंने जहेज नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद मेरी बीवी के पास वो सारी चीजें निकाल कर वक्त में मौजूद थी जो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं नौजवान नस्लों से, अपने माँ बाप को समझाइए और जहेज की लानत को दूर कीजिए। आज तो ये मामला देख रहे हैं कि बेटियां इधर उधर जा रही हैं, घर में बेटियों के साथ ये मामला हो रहे हैं कि वो बेचारी इंतजार कर रही है, उनकी उम्रें हो रही है, बाल सफेद हो रहे हैं, और माँ बाप के रो रो के हाल बुरे हो रहे हैं बच्चियों को देख के। नौजवान बच्ची घर में देख के क्या हालत होती है, माँ बाप, लड़की के माँ बाप भी जान सकते हैं। तो कोशिश ये करें। और इस जहेज की अम्मा कौन है पता है? इस जहेज की अम्मा है बारात। बारात बंद हो गई तो बैंड भी बंद हो जाएगा, जहेज भी बंद हो जाएगा। हम बारात को रोके, बारात को मुख्तसिर करें। वरना देखिए, बेटी के बाप से पूछिए, जब 2-2, 4-4, 6-6 गाड़ियां आती हैं, एक के बाद एक गाड़ियां आती रहती हैं, तो आप ये समझ रहे हो कि बेटी का बाप हार लेके खड़ा है? क्या दिल पे गुजरती है कि जब तक ये काफिला एक तरह से खुदा न खास्ता लुटेरों जैसा काफिला होता है, हर एक अपनी अकड़ में होता है, दूल्हा के दोस्तों के अलग मामला, दूल्हा के माँ बाप के, चचा के, फूफा के, उनके सगे भाइयों के अलग अकड़, सबकी अकड़ को वो बेचारा बर्दाश्त करता है। कुर्बान जाए मेरे आका के दीन पर, कहीं बारात नहीं, कहीं जहेज नहीं है मेरे दीन के अंदर। और उसके बाद भी दावा ये कि हम पक्के सुन्नी, हम पक्के आशिक़ रसूल। तो मेरे भाइयों, ये कोशिश करें, मेरे नौजवान साथियों, ये बहुत बड़ा काम होगा आपकी तरफ से। दीगर कौमें भी देखेंगी और सोचेंगी कि वाकई शादी होती थी, बाप को पता ही नहीं चला। वरना ये हाल होता है मेरे भाइयों, बहुत सारे केस मेरे सामने आते हैं, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 साल, हत्ता कि दूसरी बेटी की शादी आ जाती है और पहली बेटी के कर्ज उसके अदा नहीं हुए, 5-5, 10-10% के उसको ब्याज देना पड़ रहा है। मैंने कोई एक बात भी गलत की हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जो बात कही गई है उस पर अब अमल करना है। बातें मुझसे अच्छी रोजाना आप वीडियो में व्हाट्सएप पे सुनते हैं, बड़े बड़े उलमा की, पूरी दुनिया के उलमा की सुनते हैं, लेकिन मेरे भाइयों ये अमल वाला दीन है। अगर अमल नहीं करेंगे तो इस दीन को हम ही खत्म करेंगे। मेरे आका की सुन्नतें, प्यारे तरीके अगर बीच में लोगों के नहीं आएंगे, दूसरे लोगों के सामने पेश नहीं किए जाएंगे, तो गोया कि हम इस दीन को खत्म करने वालों में सबसे आगे आएंगे। हम अमल करेंगे और उसको दुनिया के सामने पेश करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला लोग मेरे आका से मोहब्बत करेंगे, मेरे आका के इस दीन से मोहब्बत करेंगे, और आपसे और हमसे भी मोहब्बत करेंगे, और दुनिया में अल्लाह ताला हमें सुरखरुई देगा, इज्जत देगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम नमाज की तरफ शुरू